जेरेमिया पुस्तक 6 अध्याय। द्वार रे शत्रु उपस्थित। हे बेंजामिन गोष्ठीक माने सुरक्षार्थे जेरुसालेम रु पलायन कर। तेकेआरे भेरी बादन कर ओ बेथ हसेम रे एक संकेत पताका उत्तोलन कर। कारण उत्तररु अनिष्ट तथा अतीब विनाश सन्निकट होई आसुछि। जे सुंदरी ओ विलास पूर्वक प्रतिपालिता सेही सियन कन्या को मु विनाश करिबि। सेमानक मेषपल समेत मेषपालक माने ताहा विरुद्धरे आसिबे। सेमाने ताहार चतुर्पार्श्वरे छाउनी पकाइबे ओ प्रत्येक सेमानक निज स्थान रे मेषपलकु चारण करिबे। ताहा विरुद्धरे युद्ध पाई प्रस्तुत हो। उठी मध्याह्न समय रे आमे आक्रमण करिबा। हाय आह्वान को धिक। बेल बुड़ी जाउछि, अपराह्नर छाया दीर्घ होई आसुछि। उठ राति रे आक्रमण करी आमे ताहार अट्टालिका गुड़िक विनाश करिबा। सेनाधीश प्रभु एहिपरि कहंती, ताहार वृक्ष सबुको काटी पकाओ। जेरुसालेम विरुद्धरे अवरोध स्तूप उत्तोलन कर। शास्ति योग्य एक नगरी यह अटे। ताहा मध्यरे अत्याचार व्यतीत अन्य किछि नाही। कूपरे मधुर जल जेपरि भरी होई रहे, सेहिपरि ताहा मध्यरे नूतन दुष्टता विराजमान थाए। केवल हिंसा तथा विनाशर शब्द सुना जाए। केवल रोग तथा क्षत मु देखिबाकु पाए। हे जेरुसालेम सावधान हो, काले तुम समीपरू मु दूरेई जीवी ओ मु तुमको विजन तथा बासहीन स्थान रे परिणत करिबी। सेनाधीश प्रभु कहंती, द्राक्षा उद्यान रे उच्छन जेपरि संगृहीत हुए, सेहिपरि इस्राएल रे अवशिष्ट होई रहुथिबा लोकंकर संधान कर। द्राक्षा संग्रह सदृश्य ताहार शाखा प्रशाखा दे पुनराय संधान कर। सेमाने जेपरि मो कथा सुनंती, तन्निमंते मु काहाकु कथा कहिबी ओ सतर्कित कराइबी। सेमानंकर कान रुथ, सेमाने मनोजोग करि पारिबे नाही। सेमानंक प्रति प्रभुंकर वचन निंदारे विषय। ताहा सुनिबा पाई सेमाने आदे संतुष्ट हुअंती नाही। सुतरां मु प्रभुंक कोपरे उल्लसित हुए। ताहा संभाली रखी मु क्लांत हुए। प्रभु कहंती, मार्गरे थिबा बालक मानक उपरे ओ युवक मानक समारोह उपरे ताहाकु ओजाड़ी दियो। पति तथा पत्नी, वयोवृद्ध तथा अत्यधिक जराजीर्ण व्यक्ति मानक उपरे ताहा पड़ू। प्रभु कहंती, सेमानक पत्नी मानक समेत सेमानकर गृह तथा शस्य क्षेत्र अन्यमानक हस्तरे समर्पित हेबो। कारण एही देशवासी मानक उपरे मोर हस्त मु उठाइबी। नगण्य ठारू महान व्यक्ति पर्यंत समस्ते अन्याय आदाय लाभ करिबा पाई लोलुप। समस्त प्रवक्ता ओ जाजक समान भावे कपट आचरण करती। सेमाने मोर सृजन मानक क्षतकु लघु भावे सुस्थ करि अछंती ओ शांति जेबे न थिला से समय रे कहि अछंती, शांति शांति। घृण कार्य करिबा बेले सेमाने कोन लज्जाबोध हेले ना। सेमाने कदापि लज्जित हेले नाही। लज्जित हेबाकु सेमाने जानि न थिले। सुतरां पड़ी जाउथिबा लोकंक गहणरे सेमाने मध्य पड़िबे। प्रभु कहंती, जे मु सेमानंकु दंड देबा समय रे सेमाने भूपतित हेबे। प्रभु कहंती, पथ पार्श्वरे ठिया होई देख। प्राचीन मार्ग बळी संबंधरे अन्वेषण कर। उत्तम मार्गर संधान पाई सेथिरे विचरण कर। तेबे तुम्हमानकर आत्मा विश्राम लाभ करिबो। किंतु सेमाने कहिले, आमे सेही पथरे विचरण करिबु नाही। मु तुम मानक उपरे प्रहरी मानक नियोजित कली ओ कहिली जे
ଭେରି ବାଦନର ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବୁ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ହେ ଜାତି ସକଳ ଶୁଣ, ହେ ଜନମଣ୍ଡଳୀ ଜାଣି ରଖ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ। ହେ ପୃଥିବୀ ଶୁଣ, ଏହି ଜନତାର ମନ୍ଦ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରତିଫଳ ସଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନିଷ୍ଟ ଘଟାଇବି। କାରଣ ସେମାନେ ମୋର ବଚନ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଓ ମୋର ବିଧାନ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେବାରୁ ଗୁଗୁଳ ଓ ସୁଦୂରରୁ ସୁଗନ୍ଧ ବୁଦା ନେଇ କାହିଁକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ? ତୁମମାନଙ୍କର ହୋମବଳି ସବୁ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ତୁମର ନୈବେଦ୍ୟ ସକଳ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତିକର ନୁହେଁ। ସୁତରାଂ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଏହି ଜନତା ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସ୍ଥାପନ କରିବି ଓ ସେମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବେ। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏକାବେଳରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବେ ଓ ପ୍ରତିବେଶୀ ତଥା ମିତ୍ରମାନେ ବିନାଶ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଉତ୍ତର ଦେଶରୁ ଏକ ଜନତା ଆସନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ସୁଦୂରସ୍ଥ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଏକ ବିରାଟ ଜାତି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେମାନେ ଧନୁ ତଥା ବର୍ଚ୍ଛା ଧରନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନୁକମ୍ପା ରହିତ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଗର୍ଜନଶୀଳ ସମୁଦ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ସେମାନେ ଘଟକ ଉପରେ ବିହାର କରନ୍ତି। ହେ ସିୟନ କନ୍ୟା, ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ନିଃସହାୟତା ପୂର୍ବକ ଆମର ହସ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ପ୍ରସବ ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ ନାରୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟଥା ଅନୁଭବ କରେ, ସେପରି ବ୍ୟଥାରେ ଆମେ ଅଭିଭୂତ। କ୍ଷେତ ଆଡ଼େ ଯାଉନାହିଁ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ବିଚରଣ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଶତ୍ରୁ ଖଡ଼ଗକୁ ଧରିଛି ଓ ସର୍ବତ୍ର ଆତଙ୍କ ଛକି ରହିଛି। ମୋର ସୃଜନମାନଙ୍କର ହେ କନ୍ୟା, ଚଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୁଅ, ଭସ୍ମ ଉପରେ ଗଡ଼ିଯାଅ। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁପରି କରାଯାଏ, ସେହିପରି ତିକ୍ତ ଭାବରେ ବିଳାପ କର। କାରଣ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ସଂହାରକ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିବ। ମୋର ସୃଜନମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ସେମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ସଂଶୋଧକ ତଥା ପରୀକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନମନୀୟ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗଣ। ସେମାନେ ମିଥ୍ୟାବାଦ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପିତ୍ତଳ ତଥା ଲୌହ ସଦୃଶ୍ୟ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କପଟ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଭାତି ସକଳ ଶକ୍ତିପୂର୍ବକ ବାଜୁଛି, ସୀମା ଅଗ୍ନିରେ ତରଳି ଯାଏ। ଏପରି ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କ୍ରିୟା ନିଷ୍ଫଳ, କାରଣ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଅପସାରିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସେମାନେ ଅସ୍ୱୀକୃତ ରୌପ୍ୟ ନାମରେ ନାମିତ। 7 ଅଧ୍ୟାୟ। ଦେବାଳୟରେ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କର ବକ୍ତୃତା। ଜେରେମିୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରଭୁ ବଚନ କଥିତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳୟର ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏହି ବଚନ ଘୋଷଣା କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ହେ ଯୁବାବାସୀ, ଏହି ବଚନ ଶୁଣ। ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କର। ତାହେଲେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବି। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳାପ ଏପରି ପ୍ରବଞ୍ଚନାତ୍ମକ ବାକ୍ୟରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କର ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଯଦି ତୁମ ମାର୍ଗ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିବ, ପ୍ରତିବେଶୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ନୀତିନିଷ୍ଠା ସାଧନ କରିବ, ତୁମେମାନେ ଯଦି ବିଦେଶୀ ପିତୃହୀନ ଓ ବିଧବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତପାତ କରିବ ନାହିଁ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ବିନାଶ ସକାଶେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦେବମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତଗମନ କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ଦେଶରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁମତି ଦେବି। ଦେଖ, ତୁମେମାନେ ନିରର୍ଥକ ତଥା ପ୍ରବଞ୍ଚନାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରଖିଥାଅ।
ତୁମେ ରୋଗୀ, ହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ମିଥ୍ୟା ଶପଥ ଓ ବାଲ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧୂପାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଅଛ ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଜ୍ଞ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦେବମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ୍ ଗମନ କରୁଅଛ। ତତ୍ପରେ ମୋର ନାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ଆଳୟକୁ ଆସି ମୋ ସନ୍ନିଧାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କହିବ, ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟୁ? ତତ୍ପରେ ତୁମେ କ'ଣ ଏ ସମସ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନଶ୍ଚ କରିବ? ମୋର ନାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ଆଳୟ କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତସ୍କରମାନଙ୍କର ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ପରିଣତ? ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଅଛି। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମତଃ ମୋର ନାମକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲି, ସେହି ଶିଲୋକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ମୋର ସୃଜନ ଇସ୍ରାଏଲର ଦୁଷ୍ଟତା ଯୋଗୁଁ ସେ ସ୍ଥାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଯାହା କରିଅଛି ତାହା ଦେଖ। ସୁତରାଂ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛ। ତୁମ ସହ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କଥା କହିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଶୁଣିନାହଁ। ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଯାହା ମୋର ନାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ସଂସ୍ଥାପିତ ଓ ଯାହା ତୁମକୁ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ, ସେହି ଏହି ସ୍ଥାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ମୁଁ ଶିଲୋ ପ୍ରତି ସାଧନ କଲି, ତାହା ହିଁ ସମ୍ପାଦନ କରିବି। ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଭ୍ରାତା, ସେହି ଇଫ୍ରାଇମ୍ ବଂଶଧରଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁପରି ବିତାଡ଼ିତ କଲି, ସେହିପରି ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବି। ଆରାଧନା ବେଳେ ସାଧିତ ନାନାବିଧ ଦୁରାଚାର। ଏହି ଜନତା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନାହିଁ, କିମ୍ବା କ୍ରନ୍ଦନପୂର୍ବକ ନିବେଦନ କର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ସନ୍ନିଧାନରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ଜୁଦାର ନଗରୀ ସକଳ ଓ ଜେରୁସାଲେମର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ତାହା ଦେଖୁନାହଁ? ଆକାଶର ରାଣୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପିଷ୍ଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସକାଶେ ପିଲାମାନେ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ପିତାଗଣ ଅଗ୍ନି ଜଳାନ୍ତି ଓ ମାତାମାନେ ମଇଦା ଦଳନ୍ତି। ମୋତେ କୁପିତ କରାଇବା ସକାଶେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାନୀୟ ବଳି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପଚାରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ କୁପିତ କରାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ମୁଁ? ନିଜ ନିଜର ବିଭ୍ରମ ସକାଶେ ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜ ନିଜକୁ କୁପିତ କରାନ୍ତି ନାହିଁ? ସୁତରାଂ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଏହି ଦେଶବାସୀ ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁବର୍ଗ, କ୍ଷେତର ବୃକ୍ଷ ସକଳ ଓ ଭୂମିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଫଳମୂଳ ଉପରେ ମୋର କ୍ରୋଧ ତଥା କୋପ ମୁଁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବି। ତାହା ନିର୍ବାପିତ ନ ହୋଇ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ସମେତ ତୁମେମାନେ ହୋମବଳି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ସେ ସମସ୍ତର ମାଂସ ଆହାର କର। ତୁମ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଇଜିପ୍ଟରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ବେଳେ ହୋମବଳି କିମ୍ବା ନୈବେଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ କିଛି କଥା କହିନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଆଦେଶ ଦେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲି, ତୁମେମାନେ ମୋ ବଚନରେ ଅନୁଗତ ହୁଅ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ଈଶ୍ୱର, ତୁମେମାନେ ମୋର ସୃଜନ ହେବ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବିଚରଣ କର, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନୁଗତ ହେଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଅନମନ୍ୟତା ତଥା ସ୍ୱେଚ୍ଛାନୁସାରେ ବିଚରଣ କଲେ। ସେମାନେ ଆଗେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଛାଇଲେ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଇଜିପ୍ଟରୁ ବାହାରିଲେ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭାବେ ମୋର ବାସ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋର ଅନୁଗତ ହେଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ,
ବରଂ ଅନମନ୍ୟତା ପୂର୍ବକ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅନିଷ୍ଟ ସାଧନ କଲେ। ସୁତରାଂ ତୁମେ ଏ ସମସ୍ତ ବଚନ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କହିବ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗତ ହୋଇନଥିବା ଓ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଶାସନକୁ ଆଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଥିବା ଏକ ଜନତା ଏହା। ସତ୍ୟର ବିଲୋପ ଘଟିଅଛି, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଅଧରରୁ ଉଚ୍ଛେଦିତ। ତୁମ କେଶ କାଟି ତୁମେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ବିଜନ ପାହାଡ଼ ସକଳ ଉପରେ ଏକ ବିଳାପ ସ୍ୱର ଉଠାଅ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର, ସେହି ଏକ ବଂଶକୁ ପ୍ରଭୁ ଅସ୍ୱୀକାର ତଥା ଉପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯୁଦାର ସନ୍ତାନମାନେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନିଷ୍ଟ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ମୋର ନାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଳୟକୁ କଳୁଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ସେଥିରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ହୋମବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବେନ୍ ହିନମ୍ ଉପତ୍ୟକାରେ ଥିବା ତୋଫେତରେ ଉଚ୍ଚ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ କିଛି ଆଦେଶ ଦେଲି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେହି ଚିନ୍ତା ମୋ ମନରେ ଉଦୟ ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତାହା ତୋଫେତ କିମ୍ବା ବେନ୍ ହିନମ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ସଂହାର ଉପତ୍ୟକା ନାମରେ ନାମିତ ହେବାର ସମୟ ଆସୁଅଛି। କାରଣ ଅନ୍ୟକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ତୋଫେତରେ ସମାଧି ଦେବେ। ଏହି ଜନତାର ମୃତ ଶରୀର ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଓ ପୃଥିବୀବାସୀ ପଶୁମାନଙ୍କ ଆହାରରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା କେହି ନଥିବ। ଯୁଦାର ନଗରୀ ସକଳ ଓ ଜେରୁସାଲେମର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରୁ ଆହ୍ଲାଦ ତଥା ସନ୍ତରବ ବର ଓ ବଧୂର ସ୍ୱରକୁ ମୁଁ ସ୍ଥଗିତ କରିବି। ଫଳରେ ଦେଶ ବିଜନ ହେବ। 8 ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯୁଦାର ରାଜାମାନ, ଶାସକଗଣ, ଯାଜକ, ପ୍ରବକ୍ତା ଓ ଜେରୁସାଲେମବାସୀମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ସବୁ ସେମାନଙ୍କ କବରସ୍ଥଳୀରୁ ବାହାର କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସ୍ନେହ, ପରିଚର୍ଯ୍ୟା, ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନ, ଅନ୍ୱେଷଣ ତଥା ଉପାସନା କରିଥିଲେ, ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ତଥା ଆକାଶର ଶକ୍ତି ବାହିନୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯିବ। ତାହା ସଂଗ୍ରହ କରି କେହି ସମାଧିସ୍ଥ କରିବ ନାହିଁ। ଗୋବର ସଦୃଶ୍ୟ ତାହା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରହିବ। ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ପରିବାର ବର୍ଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସକଳ ଦେଶକୁ ମୁଁ ବିତାଡ଼ିତ କଲି, ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ମୃତ୍ୟୁ ଅଧିକ କାମ୍ୟ ହେବ। ଇସ୍ରାଏଲର ପାପ ଓ ଶାସ୍ତି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ପତିତ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଉଠେ ନାହିଁ? ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକ କ'ଣ ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏହି ଜନତା କାହିଁକି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛି? ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ଅନୁରକ୍ତ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅସମ୍ମତ। ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ମୁଁ ଶୁଣିଅଛି, ସେମାନେ ସତ୍ୟ କଥା କହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ବୋଲି କହି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁତପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ରଣଭୂମି ଦିଗରେ ଧାଉଁଥିବା ଘୋଟକ ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜ ପଥରେ ଗମନ କରନ୍ତି। ଆକାଶରେ ସାରସ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ତାର ସମୟ ଜାଣେ। ଘୁଘୁ, ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଓ ବଗ ସେମାନଙ୍କର ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ନିରୂପିତ ସମୟ ପାଳନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସୃଜନମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ କିପରି କହିପାରିବ, ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଧାନ ଆମେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ? କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନଙ୍କର କପଟ କଲମ ତାହାକୁ ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିଅଛି। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକେ ଲଜ୍ଜିତ କରାଯିବେ,
ସେମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ଓ ଧରାଯିବେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରିବେ? ସୁତରାଂ ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଓ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିବି। ନଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟାୟ ଲାଭର ଆଶାୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଯାଜକ ତଥା ପ୍ରବକ୍ତା ସମଭାବେ କପଟ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ମୋର ସୃଜନମାନଙ୍କର କ୍ଷତକୁ ସେମାନେ ଲଘୁ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଶାନ୍ତି ଯେବେ ବିରାଜୁ ନଥିଲା ସେ ସମୟରେ କହିଅଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଘୃଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ହେଲା? ନା, ସେମାନେ କଦାପି ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ସୁତରାଂ ପଡ଼ିଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବେ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେବେ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ତେବେ ସେମାନେ ଭୂପତିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଫସଲ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ଓ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ପତ୍ର ସବୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଷ୍କ ହୋଇ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆମେ କାହିଁକି ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇ ରହିବା? ଏକତ୍ରିତ ଭାବେ ଆମ ଦୁର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ନଗରୀ ସକଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଓ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ବିନଷ୍ଟ ହେବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଓ ବିଷାକ୍ତ ଜଳ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନିଷ୍ଫଳ ହେଲା। ସୁସ୍ଥୀକରଣରେ ସମୟ ସନ୍ଧାନ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ, କେବଳ ଆତଙ୍କ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କ ଘଟକ ଗୁଡ଼ିକର ନାସିକାରୁ ଉଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଦାନ ଠାରୁ ଶୁଣାଯାଏ। ସେମାନେ ଅଣ୍ଡିରା ଘଟକ ଗୁଡ଼ିକର ହେସାରବ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ କମ୍ପିତ କରେ। ସେମାନେ ଆସି ଦେଶ ତଥା ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଓ ନଗରୀ ତଥା ତନ୍ମଧ୍ୟବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ସର୍ପ ତଥା କାଳସର୍ପକୁ ମୁଁ ପଠାଇବି। ତୁମେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଶ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବେ। ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କର ବିଳାପ। ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଭଳି ମୁଁ ଦୁଃଖମଗ୍ନ ଓ ମୋର ହୃଦୟ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ। ଦେଶରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତଥା ପ୍ରସ୍ଥ ବ୍ୟାପୀ ମୋର ସୃଜନମାନଙ୍କର କନ୍ୟାର ବିଳାପ ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ସିୟନ୍‌ର ନାହାନ୍ତି? ତାହାର ରାଜା କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ଖୋଦିତ ପିତୁଳା ସବୁ ତଥା ବିଦେଶୀ ଦେବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କାହିଁକି ମୋତେ କୁପିତ କରାଇଅଛନ୍ତି? ଫସଲ ଅମଳର ଅବସାନ ଉପସ୍ଥିତ, ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ସମାପ୍ତ, ତଥାପି ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇନାହୁଁ। ମୋର ସୃଜନମାନଙ୍କ କନ୍ୟାର କ୍ଷତ ମୋର ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିବିକ୍ଷତ କରିଅଛି। ମୁଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରେ, ଆକୁଳତାରେ ମୁଁ ଅଭିଭୂତ। ଗିଲେୟାଦରେ କ'ଣ କିଛି ଔଷଧ ନାହିଁ? ସେଠାରେ କ'ଣ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସକ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ମୋର ସୃଜନମାନଙ୍କ କନ୍ୟା କାହିଁକି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲା?